Good evening, masters. Welcome to Jayaho Meditation. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ವಿಸ್ಡಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನಾವು ಅವರ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬದಲು ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ಅನುರಾಧ ಜೋಶಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ವಿಸ್ಡಮ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಅನುರಾಧ ಜೋಶಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೈ ಹೋಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ experience, like you can share your spiritual journey and then afterwards you can share your wisdom with us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सभी को मेरा आत्म प्रणाम, नमस्ते. खासकर शांतला, थैंक यू शांतला so much for inviting me to this platform. Jayaho. I have seen some few meditations and so many people join. I was so happy, and I'm very happy that Shantala is my colleague in spiritual tablet. That's how I know her. So कर्नाटका से जुड़ने का मतलब मुझे एक मौका मिल रहा है और आप सब से बात करने का, to speak to you, to see your faces. So I'm feeling very happy today. So about my journey, I was like a normal, like a Hindu family. My parents were very religious. I am the eldest sister, and I stayed in Maharashtra, Mumbai, for many years, even till my 10th standard. So I know a little bit of, I have learned Marathi, so I can speak Marathi. I belong to Uttarakhand, so I'm from Garhwal region, Pauri Garhwal region. And so my mother tongue was an important thing because my grandmother stayed with us. So living with my grandmother in my home, with my religious parents, all we were taught as a young, like when I was 5-year-old, I think, or maybe more, 7, 8. My father sat all our children, like all my siblings, and he started telling that I do puja in the evening, sandhya karta hu, so you also do puja with me, and we started with mantras. So that's how I think we began. Like I began with mantra, and only mantra and all these, that Panditji used to come and we used to go to the temple. So that was my normal upbringing. Not so much like in South India we go to temple all the time, but sometimes we used to go to the temple and functions and all festivals like that we started. So but somehow, because of maybe convent educated or maybe staying in learning English, I was somehow not very convinced with the puja that was done at home. Now, like I used to participate because, like, children, we have to participate, but I used to think, what is this? Like, I'm not understanding. This was the main question in my mind, that what is this happening? Like, what is this? Putting flowers, putting oil, putting this. What does it mean? These were my questions. Maybe because whatever, like these were my main questions. And then in my college, I was NSS cadet. If you know NSS, not NSC, but NSS cadet. And through that, my friendship, I came to know about Chinmaya Mission. So in my college, I went to Chinmaya Mission. In Bombay, if you know, there is a Chinmaya Mission headquarters there. And so I started learning, chanting Gita, Bhagavad Gita.
So at my home, it was not a normal practice that we, study or chant Bhagavad Gita. It was normally shlok only. And then this exposure to Chinmaya mission in my college days was a big thing for me. It was like, when Chinmaya Swami said, Swami Chinmayanand said that you don't have to accept everything, but you can, whatever you experience, you accept that. I mean, that was a big revelation for me, that statement. That you have to, in religion or in spirituality, you have to question yourself and experience yourself. This So maybe which shloka he was explaining, I don't remember, but in Mumbai there is a Shanmukhanand hall. I remember I was sitting there with my father. My father took me later on, then he supported me that I used to want to go to these kind of places where Bhagavad Gita is being recited. And so that's how. But after that, my parents got sick, and I got into studies and my career. And for about 10 years, I think from my 20s to my early 30s, it was only taking care of my family, whatever responsibilities. And I forgot even that mantra chanting or the Gita that I had remembered, like you have to remember and chant. So all that I, like, no relationship with it, or little relationship, like I used to remember God only, that when I was so lonely, or whenever all so many difficulties. Then I got, through my work, I got an opportunity to go to US because I was a software engineer. And because I had, maybe because it was my happy, like, achievement that I went to US or something like that, I got more time there and responsibilities were less. The family responsibility was not so much. At least I didn't feel so much of responsibility. That on weekends I used to, go to these libraries which are there in US at that time. Maybe they are there right now also. And I was that new age, like the books that Patriji recommends now. All these books which came out in 2000, later in 2000, early 2000, Louis Hay, or all these books, I have at least gone through and read them then. And at that time, that book came up, that Secret, and all these kinds of. So it was, again, a new kind of, maybe thought process or something. And so I would say that this book came to me, my maybe first or second book, The Autobiography of Yogi. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. थोड़ा आप अभी बता दीजिए थोड़ा सा, ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಅಪ್ ಟು 10th ಅವರು ಬಾಂಬೆಲಿ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗದ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಒಂದು 7-8 years ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ, ಇವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ್ನಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ನಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ, ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆ, ಆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜು ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫುಲ್ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಿದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗಿಂದಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಿಯೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಗ್ ನಮಗ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಲಿ ಆ ತರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರದ್ದು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೌಂಡ್ 25 ಲೇಟ್ 20ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್, ಅವರೊಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳಕಿರಬಹುದು, ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಏನೇನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆಗ್ಲೇನೆ ಓದೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಬುಕ್. ಅದು ನೀವ್ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕೆಲವರು. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಪೈಮಾದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ನ ಓದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಯೋಗಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಯೋಗಿ. ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ ಏನಾಯ್ತು. जी मैम, जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. So that book, Autobiography of Yogi, changed everything for me again, because in that there is that, you know, his teacher, Yoganand ji's teacher, he comes in body, mm, after he has vacated his body. I mean, that chapter was, you know, then it gave me this thing that there is something more to than this physical life, you know, भौतिक जीवन के अलावा भी कुछ है, इसके बारे में मुझे पहला फर्स्ट वो मिला. और फिर then what happened was, then I started, because my mother had passed away, then later my father also passed away because of whatever, they were not so old also, but you know, disease and everything. Then later on, my interest in dreams was awakened. I used to dream even when I was a teenager or in my college days or even in during work. And through dream, I used to get, you know, like messages, but I didn't I thought that it is like once in a blue moon, I get a message or something. But later on, because of these new age teachers there, I took many workshops. I went and participated in many workshops, not led, but you know, with different teachers. There are shamanism teachers and all, not but they used to teach us like energy medicine, dreams, even angel therapy. From, if you have heard Doreen Virtue, all these people, I took workshops there. I was staying in Philadelphia, and that those dreams, then I started to understand and have relationship with my mother more. Even after her passing away, you know, she used to come in my dream, and then I started having a different relationship with my mother and father in my dreams, through my dreams communication, because it was also tough staying all alone in US. And that's how my like exploration of dreams and exploration of this new age kind of thought, and reading many books, like gave me this confidence that there is something beyond this whatever we are living. So why am I here? What is my life purpose? These questions were very much there in my mind at that time. Then but I was not in some group or certain, you know, I did not know about Patriji or anything like that. I was more into chanting only. And then I started in, when I came back from in like US for around 2010. I was like just looking how, what can I do here.
Then I found this Vipassana. If you know G.D. Goenkaji's Vipassana, there is a 10-day residential course where you go and do Anapansati meditation. Maybe there is in South also these places are there, at least in North India, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, everywhere or in Delhi, there are centers where you can go 10 days and do about 14 hours of meditation, dhyan. And you keep silence for these 10 days. Uh, in those experiences, I was exposed to longer duration of meditation. Till that time also, I did not know about Patriji. Then slowly, because I have so many friends who told me, oh, there is Dr. Newton, oh, there is Patriji. Then somehow, some that I went to workshops with Dr. Newton. Then when one day I went to this Hyderabad workshop. It was a soul coach training program, 10 days. So Ma'am, soul 1 second. Till here I'll yeah. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಯೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಲೈಫೇ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನಿದೀವೋ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಇನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರುನು ಬಾಡಿ ವೇಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಸುಮಾರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಮರ್ಕೊಳ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಏನೇನು ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಕೊಳ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅವರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ನ ಇವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಾಡಿ ವೇಕೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅದನ್ನ ಹೇಗಲ್ವಾ ನಾವು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಹೇಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೂನು ಇವರು ಈ ತರ ಬರುವಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಈ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚಿಂದಾನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವಾಗಿನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು US ಇಂದ 2010 ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರ GD ಗೋಯಂಕ ಅವರ ವಿಪಸನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 10 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮೌನದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು 10 days. ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು 14 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೋಲ್ ಕೋಚ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅವರುನು. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So I will now start with the relationships thing, and then come and whatever my relation I will like tell about my relationship and what I learned. So I'll talk about more relationships. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ ಇಂದ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುವ ಟಾಪಿಕ್, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So in relationships, I think we all know that we only come here in the earth to learn some lessons. Of course, to enjoy this physical world, but we also come to learn things.
And when we are planning our life, we have certain goals, or that I have to, experience certain situations and then learn from these situations. But while planning only, we somehow, like 50%, let's say, it is planned, or whatever my prarabdha karma I have to, create or learn from them. So I tell my friends there in my other soul family there in that who can support me in learning all this. So and so why will my friends or my colleagues come and support me in my journey on the earth, you think? They also want to experience certain kind of journey. And if my journey and their journey have something in common, then we all make a plan. And they either come as my parents, or my friends, or my sibling, or my in-laws, friends, like that. So like 50 to 60% of my whosoever is in my, right now in my relationship, whether family relationship or the most important people in our lives, you think we have like pre-planned. So there is, in relationship, you will know that there are some pre-planned people that we have to, like sort of, you can say that we have to learn through our karmas, through our relationship. And they are, first of all, that we are learning, experiencing. And third, we want to understand that experience from 360 degree, you know. Like if, say, suppose I have been very angry in my previous birth. Now I want to understand that what is the result of that anger on another person. So maybe my father becomes very angry this lifetime. And I have to understand how does my anger affect me. So as a child, if my father, if he's angry, I get very, like I get less confidence. I cannot speak up. And then I understand if I'm angry, then, what is the effect? And that's how I balance that karma. Or somehow, if I have, taken away some livelihood from other person, or, not supported them in their business, or taken more share of their business produce or something, then in this life, maybe in my job, even if I work hard, then I don't get, enough salary or enough, awards or recognition for my effort. So these are two things that are mainly, like I want to give these examples and show in the relationship that some of the relationship is that we want to experience it from 360 degrees. So that's how our relationship, we can see and check in our relationship that, it is not that my father is angry. It is that I invited him in my life, this circumstances that I want to learn it from the other side. So there are two types of relationships. ಎಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದೇನೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಪಡಿಯಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆ 50% ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೋಲ್ ಜರ್ನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ವಾಗ್ಲೂ ನಾವು 50% ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ ಸುತ್ತು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವೊಂದು ಸೋಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕಲಿಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ನಮಗ ಅವ್ರವ್ರೇ ಸಿಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋರೇನೆ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು 2 ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೀಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಈಗ ಅವರೇ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇವ್ರು ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಪ, ಆಂಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ತರ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ತರ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೋಲ್ ಜರ್ನಿ, ನಾವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Thank you, ma'am, for translation. I know it's so difficult. Yeah. So yeah, so one is like 50% I said that we choose, and the other 50% we can, it is we can choose here. So in that plan, that's how it is there. So some of our friends, or maybe even sometimes a life partner, we choose. We think we choose, but it is all if I have not worked, or whatever I have not worked on will also be reflected in those relationships. So I want to give an example. Say, suppose I choose to have this friend, but initially the friendship goes on very good. We are like buddies and everything. But suddenly that person will start saying, "Oh, you're taking advantage of me," or this and that. So if such things happen to you, which are untoward, we just have to check that what is that this friend is telling us from our life, what we have not learned, or what we can improve. It is not that that this friend has suddenly, become critical of us. It is something inherent in us that that person is pointing out. So when we are looking into relationship, a good exercise, a good activity is to find out, who are my 10 or 20 people, make this list, and what are they telling us? What are they teaching us? What can we learn from them? Some people come in our life, like Shantala has come in my life, that how we can do service. So that's quality I have to learn from her, try to imbibe from her. So whether they are authors, like the books that we read, or people that we meet, some of them we cannot, there is like we cannot come out of that relationship. If Shantala fights with me today, maybe I'll not speak to Shantala. But if there is my sister, I cannot come out of that relationship. So we have to look into what is that she's telling me to do, that what I have to, bring in my life. And that's how
we can, if the relationship are good, of course we have to enjoy it. But if there is some difficulty, some aspect of that relationship is difficult, then that we have to, like bring in our life. That I want to say. I'll continue. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 50% ನಾವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನ 50% ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೇನೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಜಗಳ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಜಗಳ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವಳು ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಈಗೇನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವ್ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆ ಕಲ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ನಾವ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ. ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಅತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಸೊಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಳೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಥ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ದಿನ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು 20 ಜನನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ 20 ಪೀಪಲ್ ನಿಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ನೀವು ದಿನ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನಾನು ಏನಿದೆ ಕಲಿಯೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ದಿನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂನು ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹೇಗ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಯೂಸ್. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಗ ನನಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೋ ಇದೆ ಕಲಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಲಿತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಎಂಜಾಯ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಜನರಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಏನೋ ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. Just one more point about this. When you make the list of 20 people of your life who are important, and you for not only that you have to learn, be grateful that what you are experiencing, whether it is a good relationship or a bad relationship, grateful that they are in our life. When we are making exercise, of course we can make a list what we have to learn from that, or we have to enjoy or have more time with them or happy moments with them. But be grateful even for that people who have criticized you, that they are your friends from your soul family. So we have to be grateful. The moment we are grateful, somehow that relation becomes transformed. One is that transform, being grateful to all people who are in our life, and also our children. Sometimes we feel that only the elders are teaching us. No, our younger siblings, or whether our children, they are also like a part of our soul family and bringing new knowledge for us. So that is how, from elders, from teachers, from authors, from books, everybody is like being so grateful that they are in our life. One is being grateful. The other thing is, suppose say example, in some relationship, say suppose in my case, my relationship with my brother was not so great, like during his marriage, this, that, some kind of misunderstanding. But
See, unknowingly, what happened was that I started getting closer to my other cousin brother, like who is my cousin. And my, like, like I supporting him or he supporting me, and I'm being grateful for my cousin brother's support. Somehow it changed my relationship with my brother also. So say, suppose if in certain areas, if it is not working out with your actual, say, mother or mother-in-law, find similar relationship in your only surrounding, and start, having some kind of loving affection relationship in kindness in those other, you have found those relationships, and see that it transforms the actual relationship also. You will find this a very magical kind of an way of resolving things. That even being friendly with your cousin brother can have very good effect with your relationship with your brother. Okay. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ, ನಮಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಾನು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೂನು ಅವ್ರ ಸೋಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಾನು, ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು, ಏನು ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ನಮಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಏಜು ತಂಗಿರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ಅವರು 20 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ 20 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೂರೊತ್ತು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಪೋರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ದು ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇವರ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆನೂ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಆದ್ರೂ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಆತರ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ತರದ್ದು ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ತರದವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या मतलब है उसका, क्या बोल रहे थे, कोई क्वेश्चन मालूम? No, like she is not able to hear it. Okay, we'll go ahead. Yeah. So this is some kind of like relationship tips that I want to give, that we can work with other person. So this is the relationship tip I want to give. The other is the like money, the relationship with objects, money. Say suppose I'm not earning as much, I want to earn 20,000 rupees per month, but I'm earning 10,000 rupees. But from that 10,000 rupees also,
if I can give 100 rupees, 50 rupees, 200 rupees to support somebody's maybe, like books or whatever, small kind of, it's not even like so much. Out of 10,000, I'm going giving only 100, 200 rupees. Start giving to that, or fruits to your, people or children, whosoever you meet, biscuits to dogs. With that money, small money that you can set aside, somehow your relationship with money starts, improving. So if there is any doubt that, what I'm telling is not working, yes, it takes time. My cousin brother that I was saying, it took like 4 or 5 years of, working with that kind of small steps, having gratitude to my brother and having, affection towards my bhabi and my cousin brother. It took time. This also money also giving 100 rupees, 200 rupees per month for any other, for maybe fruits or some whatever prasad or anything for somebody else. It starts building up, and your relationship, my relationship with money becomes better. In my Then I don't have this kind of thought that, oh, how will I survive in 10,000 rupees? Oh, if I don't get 20,000 rupees, it's going to be a big problem. No, out of 10,000 rupees, if I can give, suddenly I become rich, abundant in my mind, that I'm giving at least some food to somebody else. That abundance feeling comes in the mind. Or working with the cousin brother, that gives me that affection, that solace, that okay, my brother is angry with me, but my cousin brother is happy with me. So that kind of, somehow gives this relationship, or this money relationships, a very good uh, 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 means the our relationship, whether it's a person, human being, or whether it's an object like money, the energy transforms over a period of time. So we have to be like patient, also grateful, and taking small steps. So that is what I want to share in this relationship, whether human beings or objects. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ನಮಗ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೊಂದು 20,000 rupees ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, 10,000 rupees ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ 10,000 ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಜನರಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಜಾರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ 20,000 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, 10,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಬೇಜಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೀಗ 20,000 ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರಗೋ ಬದಲು ಆ 10,000 ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 100 ಅಥವಾ 200 ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇನೆ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದ್ಸೋಕೆ ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಳು ಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಈಗ ನಾಯಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಮನಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಿ ಜೊತೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು, ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು. ನಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನಾನು. ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಇದು
ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ನಂಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸರಿಯಾಕೆ 4 to 5 years ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರನೇ ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು, ಅದು ಕಟ್ ಆಗದೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೇಜರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ರಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಲವ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ regarding relationship with objects and along with relationship with human beings. It was so nice, ma'am. It was a so nice session. Thank you ma'am, thank you. ನಮ್ಮ ಜಯಹೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸೊಬ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೈಗಳೆರಡು ಬೆರಳೊಳಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ್ಗಳೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋರಾದ್ರೆ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ. ಆನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬ್ರೆತ್, ಅಪಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್, ಸತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಳ ಹೋಗುವ ಉಸಿರು, ಹೊರ ಹಾಕುವ ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಸತಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತಿ ಬೇಗ ಆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್. ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಗಿತ ಬೇಡ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರು ಮಂದಹಾಸ ಇರಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ನಗು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ have a beautiful smile on your face. Be with your simple, normal and soft breath. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಪರಮಶಿವ, ಸಪ್ತ ಋಷಿಯರು, ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಸೀತಾಮಾತೆ, ಯಶೋಧರ ಮಾತೆ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ, ತ್ರಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾರವರನ್ನ, ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವಿರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು. ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್.
Enjoy this beautiful moment. ಕೇವಲ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ನಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ವಾಸಾನುಸಂಧಾನ, ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ನಾಮ ಜಪ ಬೇಡ, ಮಂತ್ರ ಜಪ ಬೇಡ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸೋಣ.
ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಾರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇಡೀ ನಾಡಿ ಮಂಡಲ ಶುದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. Feel the vibrations. Last 10 minutes. Don't open your eyes, masters. ಕಡೆಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳು. Be with your breath.
Last 2 minutes, masters. ಕಡೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. Last 2 minutes. Be with your breath. ಯಾರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. Last 30 seconds. Be with your breath. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಗುರುಮಾತೆಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ, ಭೂಮಾತೆಗೆ, ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಹಗುರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಿರು ಮಂದಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುರಾಧ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆತು. ನಾವ್ ಯಾರಿಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಯಾರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು, ನಾ ಆತು ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ತ್ರಾಸ್ ಬಂದಾಗ. ನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತಿದ್, ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಹಾದಿ ತೋರ್ಸು, ನಾ ಇತ್ರಾಗಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಮಗಂದು ಜವಾಬ್ ಗೊತ್ತು ಮತ್ ನಮ್ ಮನಿಯವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ ಗೊತ್ತು, ಇಬ್ಬರದು ಇದಾತು. ಮನಿ ನಡ್ಸುದ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ದಿನ ಕಣ್ಣಾಗ್ ನೀರ್ ಸುರಿದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಹಾದಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ನನಗಂತಂದ್ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ ಬೇಡ್ಕೋ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ನಿಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾಲ ನಾ ಇದ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾ ಇದ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಇದದಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದ್ ಮೆಟ್ಲು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನ್ರಿ, ನಮ್ ಮನಿಯವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೊದ್ಲಿನಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನ್ ಬೇಡ ನನಗ. ಅದ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಚಲೋ ಆದದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಒಂದೇ ಇಚ್ಛೆ ಅದರಿ ಮೇಡಮ್. ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಈ ಧ್ಯಾನನ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಾಯ್ತು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದೊಳಗ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ರೀ ನಮ್ ಮನಿಯವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾತು. ನಾವೇ ನಡ್ಸುದ್ ಹತ್ತ, ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ ಹತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕೊಂಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಯಾಕಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ನೀವು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈಗ ಮೂರು ಇದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದ್ರಿ ನಾನು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಧ್ಯಾನ 1 ತಾಸ್ ಮಾಡು ಮುಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಆತ್ಮ ಬಂದ್ ನಿಂತುರಿ ಮುಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸಿನ ಆತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ನ ವಿಚಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆವ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದ್ ಬೆವ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು 1 ತಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾತ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದ್ ಆತ್ಮದ್ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಆತ್ಮದ್ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರ ಮನಿಯೊಳಗ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಇದಾದದ್ದು, ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಇದದ ಅಂತಂದ್ ನನ್ಗ ಗುರ್ತಾತತ್ರಿಂದ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ. ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಆತರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಗ್ದಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತ್ಮಾನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಮುಂದ. ಇದು ಮುಂದಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಕೋತ್ ಕೂತಂದ್ರ ಇದಾಗ್ತದ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಇದಾತು ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅದ್ ನೀದ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾಗಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ನನ್ಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Thank you madam, thank you. Did you understand something, ma'am? It's okay. I think you said to say sorry. Yeah. She could find some souls in her while meditating before Paurnima. She could see some souls in her house. She is facing lots of problems actually with her husband, health wise and all. When she joined to this meditation, she's getting all positive results. Like before, she doesn't have any support, like any family support, nothing is there. But still now she is, after coming into meditation, somehow she is getting all good results, and she is coming up with all those problems, everything she is getting solved. So I just have to have a suggestion for this master. If you are seeing these souls in your meditation and you don't know them, just ask them, request. No, she came to know. She came to know who is that and all. Yeah, she belongs to that family, it seems. So somehow she got problems with that family and ended her life. So like that. Okay, thank you, ma'am. Sujata avre unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇಡ್ಕೋರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದ್ನೇದ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಾವ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಡ್ಕೋರಿ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗ್. ಸುಧಾ ಅತ್ತ ಮತ್ ಪಾಪಕ್ಕತ್ತ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ತನ್. ಪುಟ್ಟಕ್ಕಜ್ಜಿ, ಅಕ್ಕವಜ್ಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾರು 4 ಮಂದಿ ಬಂದ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನನಗೆ ಈಗೇನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತು. ನಾನೀಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ ಬಾಡಿ ಬಹಳ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕಾಯಾನುಪಾಸನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಯಾನುಪಾಸನ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಆತರ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಫೀಲಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತಾಗ ಈಗ ಅಮರ ಗುರುಗಳದ್ದು ಮೊದ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರೇ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು, ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗಿದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುರುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವ್ ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ, ಒಂದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುಗಳಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾರನ್ನಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗ್ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಗುರುಗಳಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನ್ ನಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇನೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೀಗಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕಾಮನ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ವೀಣಾ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಅದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ರೀ ಡೌಟ್ಸ್ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಹತ್ತೆಯಿಂದ ಏನ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ ಅದ ಟೈಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ರ ಆದ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? What she is asking, like you told, no relationship, if you want to correct with your mother-in-law, or if you want your good relationship with brother, you have to maintain the same relationship with some other person, then slowly your relationship will get transformed, like that you told. So she is asking whether if she wants to make improvement with husband's relationship. Yeah, but yeah, so it's not funny. It's like, what is that aspect? What is that husband, main 1 or 2 things will be there. Whether it is about confidence or whether it is about money or something, what is that? You have to identify that. Husband is one person, but the problem will be something. That something you have to identify and have a certain situation, or maybe do a course or learn more about it. So, no, if he personally doesn't like the wife, so there are many ladies with same complaints. So like personally, without reason. If being like is that thing, then how much do I like myself? Yes. So how much do I like myself? I have to be in that energy in which I like myself, and maybe, like maybe dress well, I don't know. Maybe dance, if I want to dance, I like myself. Or if whatever I like, am I doing that in small quantities for small time? Then if I am happy, then
that happiness will come in my mind and also in my relationship. So that is the thing. So you have to identify. Now you told me that liking, like. So I have to like myself. Same. Yes. ಎಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀಸನ್, ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವಂದ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆತರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೀಸನ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಅವರ ಸೋಲ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಆ ಸೋಲ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಸೋಲಿಗೆನು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಆ ಸೋಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಒಟ್ಟ ಏನ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾರ್ಲಿದ್ರಾರ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಒಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿ, ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಲಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಲಿದ್ರ ಬೇಕಾ ತ್ರಾಸ್ ನಮ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಲಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಡಮ್. ನನಗ ಇದೇ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನಾ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಕಸ್ಕೊಳ್ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲಿ ತನ ತಗೊಂತಾರ ಅವ್ರು, ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬಟ್ಟಿ ಇರೋವರೆಗೇನ ಹೋಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಹೂ ಅನ್ನ, ಒಟ್ಟ ನಮ್ಗೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ದಕ್ಕ. ಅವ್ರಲಿದ್ರ ನಮ್ಲಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋವು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಡಮ್. ನಮಗ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರನ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದ್ ಮೇಡಮ್. ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಮೇಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸರಿಯಾ ಮೇಡಮ್? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಮೀರಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರುನು. ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗ್ ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಿನ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಸೋಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರದು ಇದು ಆಗೋ ತರ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ನೀವೊಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ, ಇಬ್ಬರದು ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹೇಮಾ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದ್ 18 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ,
ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೂಡ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ನಡುವೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೋ ಸರಿನೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮನೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ. ಅವಾಗಿಂದನೂ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ. Okay. She has a problem with their father-in-law. Actually, before their relationship was very nice with her husband's father and her husband's aunt, like father's sister or something like that. The relationship was so nice, it seems, but nowadays it's becoming like that relationship was not so good. It's not so good, it seems. So why it's happening? What's the reason and what to do? She's You only asking. said na कर्म ध्यान करने से. Yeah, she's So doing. you explained also. So कर्म ध्यान before तो वो soul को बुला के you can do. But don't go into the why part of it. Why अब भी कैसे हो गया? Why don't ask those questions? Ask how it can be done. So what is that? First of all, you said कि you ask sorry in that meditation, in that sort कर्म ध्यान करने के लिए. और ये these तो ask कि what has to be changed in me. So it is forgiveness, or whether it is that sometimes some there is time limit to triggering of certain incidents. What happened? Why were they triggered? Why was I triggered that they don't like me or something? So some relationship are time bound also. It can have, whatever was earlier can happen later also. So these are the things, like, first of all, identify what is that changed in me. Then Karma Dhyan is a very good tip, which I didn't mention in my lecture. Otherwise, you have to find that energy. What is that in me that triggered, or that is triggering them to be not good with me? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗೋ ಬದಲು ನೀವು ಕರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸೋಲ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ಹಂಗಾಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವೊಂದು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಗ್ಗೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿನ ಹೇಗಿದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವ್ ಅದೇ ತರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ನೀವು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಆತ್ಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ಇದೇ ಮೇನ್. ಕರ್ಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೂರ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ದೂರ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೇಶನ್ ತುಂಬಾ ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನೋ ಒಂಥರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಏನೋ ಒಂಥರ ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ,
ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾವ್ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಹೇಗ್ ಅನ್ಕೊಂತಿದೀರಾ ಆತರ? ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯೂಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಒಬ್ರಾಯ್ತು ಇಬ್ರಾಯ್ತು ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂತೀರ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದವ್ರೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ನಿಮಗ್ ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ವ್ಯೂ, ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ವ್ಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಈಗ ಒಬ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ಬಾಡಿ ಪೈನು, ಬಲಗಾಲು ಲೋ ಎಷ್ಟ್ ಪೇನ್. ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ನಾನು 1.25 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಒಂದ್ 8 ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 46 ಮೇಡಮ್. 46 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 46 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 ಅವರ್ ಸಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 1 ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮೆडिटेशन 1 ವೀಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. बॉडी पेन्स में ये भी देख सकते हैं मेडिटेशन के अलावा कि हम जो भी वो खाना पीना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन सही है ना, वो भी एक फिजिकल जो भी है वो भी चेक करना चाहिए. ಅದೇ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿ ಪೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ತಗೊಂತಿದೀರಾ, ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಫುಡ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಆ ನೋವುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಫುಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದು ನನ್ನ ನೇಚರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ 2 to 3 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ವೀಕ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ 3 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್, ಏನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆತರ ಮೇಡಮ್ ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು 3 ಅವರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 2ರಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ. ಮಾಡಿ ಕೇತಪ್ಪರದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆತರ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. I have just started learning meditation from Patriji. We had been to that place of meditation just last week, and I want to learn meditation. But when I sit, many thoughts will come up. I sit for 2 hours, 2.5 hours, but still so many thoughts will come up. And I will be concentrating on my breathing, and again it will go off. Within 1 minute, it will be going off. So what is the solution for it? I just wanted. My wife, Sujata Joshi, is doing correctly, sincerely. Seeing her, I have started just 10 days back, but I am not able to concentrate.
I'll answer this because I understood the question. Yeah. Yeah. So, sir, thank you for your question. Very good that you've started meditation. Sir, for in the beginning, what we have to do is maybe music helps. Small instrumental music you can put, and that helps in the thought. Like when the mind is listening to instrumental music, it helps in meditation. The second is at least on the Purnima day or new moon day, uh, try to be outside in the balcony or somewhere. The being in the nature on Purnima days, it helps to focus. Third thing is just don't sit in the meditation just like that. In the beginning, at least you do some kind of, like small exercise, tilt to your left, tilt to your right, so that you make your body flexible. So Patriji will not say this, but I have experienced that if I am unable to focus on the breath, then get up and do a walk or do something gardening and then come and sit for your meditation. Your focus on the breath will be there. So by nature, when you focus on your breath, it cannot happen that you will be on your thoughts. And in meditation, that is the practice that we are doing. Even the senior masters will tell some days are very difficult to keep your thoughts away. So you have to just go, take a walk, come back and sit and do on your focus on your breath with small instrumental music. So try that. It's not that one day we will in one day, 1 month. For sometimes it's 6 months, 1 year. So that is depends on every other person. So don't compare with anybody and continue your practice. Just we have to concentrate on breath. That's all. That's all. Yes. When you when I that is the only game here, that whenever I'm in thoughts, come back to breath. Then I'm in thoughts, then come back to breath. That is meditation. That is meditation. I have heard about meditation and all that benefits and all that. So I wanted to start. Yeah. Mind is always not temporary, it will be just flowing everywhere. So I just read everything about that and benefits I wanted to have from that. Thank you, madam. You have got a lot of experience. You told so many things. I am happy about it. Thank you, sir. Thank you for your question. Very good idea to meditate. But benefits, again, don't think about the benefits. It's only what you have to think is, I'm concentrating on my breath. That breath which has kept you in this life for 60 years. Be grateful. That breath you are taking, you're making that breath your friend for 1 second. Then again those thoughts come. Then again you be with your breath. Then thoughts come. Then breath. Like that. That is meditation. Yes. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Hema, madam. Yeah, last question. Please don't raise your hands, masters. Yeah. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದೇ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಯಾವ ತರ? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. 19th ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ. 5th ಗೆ ಅಂದ್ರು, ನಾಳೆ 5th ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, 5th ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 5th ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5th ದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Thank you. बहुत thank you. बहुत अच्छा लगा. Thank you, madam. It was very nice wisdom we have got from your experiences. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಜಯಹೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.